چاچی ہر رات چاچا کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر چاچا خوش نہ ہوتا۔ ایک صبح چاچا کمرے سے نکلا تو چاچا کا خوشگوار موڈ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں شادی شدہ تھی، سوچا آج رات چھپ کر دیکھتی ہوں چاچی کیسے۔ رات ہوئی تو چاچی نے مجھے بھی پاس سلا لیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب چاچا… میرا نام تانیہ تھا اور میں شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری اور زبیر کی لو میرج تھی، مگر اس شادی کو لے کر میرے سسرال والے خوش نہیں تھے، خاص طور پر میری ساس، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ مگر زبیر نے اپنی من مانی کی اور مجھے بیاہ کر گھر لے آیا۔ میری فیملی میں صرف میرے والدین تھے، یعنی میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں میری لو میرج پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں میری خوشی عزیز تھی، اسی لیے انہوں نے میری دھوم دھام سے شادی کی۔ لیکن میری شادی کے 6 ماہ بعد ہی ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی مر گئے۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت ہی دکھ بھرا تھا، مگر اس دکھ کی گھڑی میں میرے شوہر نے میرا بھرپور خیال رکھا اور یوں ہی میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگی۔ میرے مائکے میں صرف میرے چاچا چاچی باقی تھے۔ میرے چاچا میرے والد کی طرح محنتی اور امیر نہیں تھے، اسی لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد انہیں اپنے والدین کے گھر میں رہنے دیا تاکہ میرا مائکہ آباد رہے۔ میں کبھی کبھار ان کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ سسرال والے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ اب تو میں ماں بھی بننے والی تھی، مگر اس کے باوجود میری ساس چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے الٹے سیدھے تعویذ لے کر آتی تھی تاکہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ میں یہ بات جانتی تھی، اسی لیے ہر بار ان کے اس وار سے بچ جاتی تھی، مگر اس بار میرے شوہر کے ساتھ ایسا زبردست جھگڑا ہوا کہ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں کوئی بے سہارا لڑکی نہیں تھی، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلے جانا چاہیے تھا تاکہ میرے شوہر کا غصہ ختم ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں اپنے والدین کے گھر آ گئی جہاں میرے چاچا چاچی رہتے تھے۔ مجھے اس گھر میں آئے دوسرا دن تھا۔ میں اور چاچی چھت پر بیٹھے چاچا کی غیبت کر رہے تھے کہ چاچا بہت لالچی ہو گئے تھے۔ تبھی چاچا گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہمارے گھر کے باہر ایک سوٹ کیس پڑا ہوا ہے اور اس پر ایک پرچی بھی موجود ہے۔ چاچی اور میں یہ سن کر حیران رہ گئے، ہمارے گھر کے دروازے پر کون اپنا سوٹ کیس رکھ گیا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل ابو نے یہ گھر آبادی سے کچھ دور بنایا تھا، اس گھر کے آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا، اسی لیے میں چونک گئی۔ ضرور یہ سوٹ کیس کسی نے ہمارے گھر جان بوجھ کر رکھا ہوگا، اسی لیے میں نے چچا سے فوراً کہا، چچا اس سوٹ کیس کو مت کھولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کی لاش ہو اور اس کے قتل کا الزام ہم پر آ جائے۔ یہ سن کر چاچی بھی خوفزدہ ہو گئی، جبکہ چچا کہنے لگے، بیٹا تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو، میں نے سوٹ کیس نہیں کھولا کیونکہ اس کے اوپر ایک پرچی پر لکھا ہوا تھا، اس سوٹ کیس میں جو بھی قیمتی چیز ڈالو گے وہ ڈبل ہو کر آئے گی، مگر اسے کھولنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہمارے کیے گئے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ جادو؟ نہیں چچا، یہ جادوئی سوٹ کیس ہے، اسے فوراً گھر سے دور پھینکاؤ، یہ یقیناً میری ساس نے یہاں رکھا ہوگا، وہی سب سے بڑی جادو کرنی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے سے طلاق لے لوں۔ یہ سن کر چاچی نے میری ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ چچا ہماری بات ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم عورتوں کو صرف جادو اور تعویذوں کا خیال رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پرچی پر سچ لکھا ہو۔ یہ سن کر میں نے چچا کو گھورا۔ میں نے کہا، چچا تم اس سوٹ کیس کو باہر پھینکاؤ۔ چچا میرے والدین کے گھر پر رہتا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں اسے گھر سے ہی نہ نکال دوں، اسی لیے وہ برے برے منہ بناتا چلا گیا۔ وہ سوٹ کیس واقعی جادوئی تھا، کیونکہ چچا اسے پھینکنے کے لیے باہر گیا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے چچا کے لالچ کا اندازہ تھا، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے میں خود دروازے پر گئی اور دیکھا کہ کہیں ابھی تک وہ سوٹ کیس ہمارے دروازے پر تو نہیں رکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، لہٰذا میں مطمئن ہو کر واپس کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ مگر چچا لالچ میں آ چکا تھا، وہ کئی سالوں سے امیر ہونے کے سپنے دیکھتا آ رہا تھا، مگر محنت کرنے سے دل چراتا تھا، اسی لیے ابھی تک اس نے محرومیاں ہی دیکھی تھی، لیکن وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہمارے سو جانے کے بعد دروازے پر گیا تو وہاں سوٹ کیس رکھا تھا۔ سوٹ کیس بھی جیسے چچا کی لالچ کو پہچان گیا تھا، تبھی تو وہ اس کے سامنے بار بار آ جاتا تھا۔ چچا نے سوچا کہ ابھی کوئی نہیں تھا، اگر قسمت اسے امیر ہونے کا چانس دے رہی تھی تو اسے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چچا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی جسے وہ سوٹ کیس میں ڈالے، اسی لیے وہ ناکام ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پرانی الماریوں میں کوئی قیمتی چیز تلاش کرنے لگا۔
चाची ने खटपट की आवाज सुनी तो उसने चचा को डांट कर कहा कि रात के इस वक्त क्या तलाश कर रहे हो, सो जाओ। ये सुनकर चचा कहने लगा, मैं अपनी दवाई तलाश कर रहा हूँ। चाची करवट लेकर सो गई, जबकि चचा के हाथ उसी वक्त चाची की सोने की अंगूठी लग गई, जिसे देखकर चचा की आंखें चमकने लगी। अब अपनी किस्मत को आजमा कर देखता हूँ, ऐसा मौका शायद मुझे फिर कभी ना मिले। उसने वो अंगूठी उतारकर सूटकेस पर रख दी और पर्ची भी सूटकेस पर रख दी। पर्ची में लिखा था कि सूटकेस खोलने की कोशिश ना करें, वरना हमारे किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। अंगूठी रखते ही चचा घर के अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। चचा खुशी और जोश की वजह से पूरी रात सो नहीं सका। सुबह के 6 बजते ही वो फौरन घर का दरवाजा खोलने चला गया, क्योंकि सारी रात अंधेरे में गुजरी थी और वो 1 मिनट भी नहीं सो पाया था। चचा ने सोचा कि शायद ये झूठी हो और मुझे कुछ ना मिले, शायद मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया और वो अंगूठी भी चुरा ली हो। मगर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो सूटकेस अपनी जगह पर था, लेकिन ना तो अंगूठी सूटकेस पर थी और ना ही पर्ची थी। अरे, ये तो वाकई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कोई मेरी अंगूठी चुरा कर ले गया। तभी चाचा को ख्याल आया कि अभी सूटकेस खोल कर देखता हूँ। उसने जैसे ही सूटकेस खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके अंदर सिर्फ 1 अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2 अंगूठियां थीं। इतने बड़े सूटकेस के अंदर और कुछ नहीं था, मगर ये भी बहुत था। चाची की अंगूठी भी वापस आ गई और उसे भी दूसरी अंगूठी मिल गई। चाचा बहुत खुश हुआ और दोनों अंगूठियां घर के अंदर ले आया। वो बार बार दोनों अंगूठियों को देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अंगूठियां कैसे डबल हो गईं। चाचा को ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन अंगूठी बिल्कुल असली और सोने की थी। उसने चाची की अंगूठी को वापस अलमारी में रख दिया और दूसरी अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वो बाजार जाकर जूलर के पास गया और उसने वो अंगूठी उसे दिखाई और कहा कि मुझे अंगूठी बेचनी है। ये सुनकर जूलर ने उस अंगूठी को गौर से देखा और उसके पैसे चाचा के हाथ पर रख दिए। बिना मेहनत के इतने सारे पैसे देखकर चाचा खुशी से उछलने लगा। वो घर आया तो बहुत खुश था, मगर उसने हमसे सारे पैसे छुपा लिए, क्योंकि चाचा जानता था कि अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं हंगामा मचा दूंगी। मगर ये बात चाची से ज्यादा देर तक न छुपा सका। उसने ये बात चाची से इसलिए कही क्योंकि उसके पास और कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे वो सूटकेस में डालकर डबल कर सके। चाची भी चाचा की तरह थोड़ी थोड़ी लालची थी, इसीलिए पैसे देखकर वो भी चाचा के साथ शरीक हो गई। उन दोनों ने सोचा कि हम इस तरह अमीर बन सकते हैं। उन दोनों की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। अगले रात दोबारा चाचा जब घर का दरवाजा बंद करने गया तो सूटकेस दोबारा उसी जगह पर रखा हुआ था और इस तरह उस पर एक छोटी सी पर्ची भी रखी हुई थी और कल की तरह सब कुछ लिखा हुआ था। चाची के पास कोई खास जेवर नहीं था, मगर वो भी चाचा की तरह लालच में आ चुकी थी, इसीलिए वो किसी रिश्तेदार औरत से उसके सोने का हार मांग लाई थी। इन दोनों ने सोचा कि सूटकेस में डालते ही ये डबल हो जाएगा। वो एक सोने का हार खुद रख लेंगे, जबकि दूसरा हार रिश्तेदार औरत को वापस कर देंगे। चाचा ने दूसरी रात वो सोने का हार लाकर सूटकेस के ऊपर रख दिया। सुबह हुई तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि वहां 2 सोने के हार रखे थे। चाचा ने वो सोने का हार बेच दिया और बहुत सारे पैसे ले आया। चाचा चाची पैसों की लालच में आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये बात मुझसे छुपा ली। मुझे भी अपनी टेंशन थी कि मेरा शौहर अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया था, इसीलिए मैंने उनकी खुशी से चमकते चेहरे नहीं देखे। कहते हैं लालच अंधी होती है, इसीलिए अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। चाचा चाची के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। चाची रोज किसी से जेवर मांग कर ले आती थी और चाचा उसे सूटकेस में डालकर डबल कर देता था। वो ऐसा रोज करने लगे। वो जब भी सूटकेस के ऊपर कोई चीज रखते तो सब सवेरे उसके अंदर देखते तो वो चीज दुगनी हो जाती थी। इस तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। चाचा चाची नहीं जानते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि ये उनके लिए मेरे फायदेमंद था। वो इन पैसों को खर्च कर देते और कुछ जमा करके रखते ताकि अपना घर खरीद सकें। यूं ही दिन गुजरते गए। वो खुश थे और मैं उदास, क्योंकि मेरा शौहर अभी तक मुझे लेने नहीं आया था। मैं भी जिद में थी कि वो मुझे कॉल करे और वो भी शायद अपनी माँ की बातों में आ चुका था। तभी वो अपने बच्चे के लिए भी नहीं आ रहा था जो जल्द इस दुनिया में आने वाला था। मैं चाची के साथ चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट बता दी, जिसे सुनकर मैं उदास हो गई, क्योंकि इस मौके पर मुझे ससुराल होना चाहिए था, अपने घर पर और अपने शौहर के साथ। मगर मैं चचा चची के साथ थी, वही मेरा ख्याल रखते थे और मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी ले जाया करते थे। मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती थी। चाचा ने मुझे उदास देखा तो कहने लगा कि तुम अपने शौहर और ससुराल वालों को क्यों याद करती हो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। चचा को लगा कि मुझे पैसों की टेंशन थी जो डिलीवरी पर ज़रूरत पड़ने थे, मगर ऐसा नहीं था। मुझे तो अपने शौहर के साथ की ज़रूरत थी। चचा चाची ये बात नहीं समझ सकते थे। वैसे भी उनके पास नया नया पैसा आया था, इसीलिए वो समझते थे कि हर चीज़ का हल सिर्फ पैसा ही था।
मगर ये सच नहीं था, मुझे अपने शौहर के पास जाना था। अब तो मैं यहाँ आकर पछता रही थी, क्योंकि यहाँ आ गई मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। एक तरफ मैं परेशान थी तो दूसरी तरफ चचा चची भी परेशान होने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे वो सूटकेस में डाल सकें। वो सब रिश्तेदारों से कीमती चीज मांग चुके थे और अब उन्हें शक पड़ने लगा था। चचा चची नहीं चाहते थे कि उन्हें जादुई सूटकेस का पता चले और वो भी लालच करने लगे, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सूटकेस में क्या रखें। तभी चचा चची को मेरे जेवर का ख्याल आया जो कि मैंने पहना हुआ था। चाची ने एक दिन मुझसे बहाने बहाने से एक जेवर मांगा, मैंने दे दिया, मगर अगले दिन चाची ने फिर एक और जेवर मांग लिया तो मुझे शक पड़ गया कि जरूर इसके पीछे कोई बात है। मगर तभी मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं डिलीवरी के लिए अस्पताल चली गई। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो मैं सब कुछ भूल गई। मैं कई दिन तक अस्पताल में पड़ी रही, मगर मेरे ससुराल से कोई नहीं आया। सिर्फ चचा चची थे जो मेरी खुशी में शरीक थे। मैंने कई बार सोचा कि अपने शौहर को कॉल करूं, मगर मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे अपने बेटे और बीवी की परवाह नहीं थी, तो मुझे भी नहीं थी। मैं अस्पताल से सीधी घर आई, अपने बेटे का सदका दिया और मोहल्ले में मिठाई बांटी और एक सोने की अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। मैं बहुत खुश थी, मगर चचा चची के चेहरे उतरे हुए थे। उनके पास कोई कीमती चीज बाकी नहीं थी, मगर उन्हें घर बनाने के लिए अभी भी बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। वो चाहते थे कि मैं किसी तरह उन्हें जेवर दे दूं, मगर मैं वो जेवर हर वक्त पहने रखती थी, इसीलिए मैं तो उनके हाथ नहीं आ रही थी। मगर मेरे बेटे के हाथ में इतनी कीमती सोने की अंगूठी देखकर उन दोनों की आंखें चमकने लगीं। वो बहाने बहाने से मेरे बेटे को अपने कमरे में ले जाते थे ताकि उसकी अंगूठी उतारकर सूटकेस में डाल सकें। उन्हें डर था कि कहीं वो सूटकेस कहीं और न चला जाए, क्योंकि वो कई दिनों से इसमें कुछ नहीं डाल रहे थे। उन्हें किसी कीमती चीज की तलाश थी, मगर मैं तो अपने जेवरात और बेटे दोनों पर नजर रखती थी। ऐसे में वो उन्हें कैसे चुरा लेते? वो किसी मौके की तलाश में थे, मगर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। वो बार बार मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने लगे। यहीं से मुझे उन पर शक होने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि वो बेटे के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। एक दिन चचा चची ऊपर छत पर थे, तब मैं उनके कमरे में गई और उनकी तलाशी ली तो मुझे वहां बहुत सारे पैसे मिले। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि चचा चची के पास इतने सारे पैसे कैसे आए? वो तो सारा दिन नकम्मे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे जिससे उन्हें इतना सारा पैसा मिल सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे और मेरे बेटे के साथ कुछ गलत करने वाले थे। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर को कॉल करके अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ मैं अकेली थी। इसीलिए मैंने एक दिन चचा चची से कहा कि मैं अपने शौहर को कॉल करना चाहती हूँ ताकि वापस अपने घर जा सकूं। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए। अरे तानिया बेटा, तुम्हें से कॉल करने की जरूरत नहीं है, यूँ तो वो समझेगा कि तुमने हार मान ली है। देखो बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ सारी उम्र रह सकती हो, लेकिन ससुराल वालों को कॉल मत करो। उन्हें एहसास होने दो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया, वो गलती पर थे। कॉल करके माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। चाची की बात सुनकर मैं चुप हो गई। उनकी बात भी सच थी। अगर मैं कॉल करती तो शौहर न सही, मगर ससुराल वाले तो कहेंगे ना कि मैं थक गई हूँ, इसीलिए मिन्नत करके कह रही हूँ कि मुझे आकर ले जाएं। चाचा ने जब देखा कि मैं चाची की बात पर खामोश हो गई हूँ तो उन्होंने फौरन कहा कि देखो बेटा, तुम परेशान मत हो। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे शौहर को कॉल करूंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे घर आए और तुम्हें इज्जत के साथ वापस अपने घर ले जाए। चाचा की ये बात सुनकर मैं पुरसुकून हो गई। वो मेरे बड़े थे, अगर वो मेरे शौहर से बात करेंगे तो मेरी इज्जत भी रह जाएगी और मैं अपने घर भी चली जाऊंगी। मुझे यकीन था कि चचा मेरे शौहर को जरूर कॉल करेंगे, इसीलिए मैं सारी टेंशन भूल गई। हालांकि इससे पहले मुझे लग रहा था कि चचा चची मेरे सास के साथ मिल गए हैं और वो मेरे बेटे को मेरी सास के कहने पर कोई नुकसान देना चाहते हैं, क्योंकि मेरी सास मुझे खुश नहीं देखना चाहती थी। वो शौहर के बाद मुझसे मेरा बेटा भी छीन लेना चाहती थी और इस काम के लिए शायद मेरी सास ने मेरे चचा चची को बहुत सारे पैसे दिए थे। और ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि चचा चची कितने लालची थे। वो लालच में अंधे होकर कुछ भी कर सकते थे। मगर आज जो बात चचा ने मुझसे कही थी उसे सुनकर मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपने चचा चची के बारे में गलत सोच रही थी। वो ऐसे हरगिज नहीं थे, वो मेरा बुरा नहीं चाह सकते थे। यकीनन ये पैसे किसी और के थे। जल्द चचा मेरे शौहर को कॉल करेगा और उसे समझाएगा और वो मुझे लेने आ जाएगा। मगर दिन गुजरते गए और मेरा शौहर नहीं आया। एक दिन मैं छत पर गई तो चुपकर चचा चाची की बात सुन ली। चचा ने चाची से कहा कि मैं उस वक्त तक तानिया के शौहर को कॉल नहीं करूंगा जब तक इस सूटकेस में इन दोनों की कोई कीमती चीज डालकर उसे डबल न कर लूं। ये सुनकर मुझे चक्कर आ गया और मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। तब मुझे सूटकेस का ख्याल आया जिसे मैं भूल गई थी, मगर चचा चाची उसे तब से इस्तेमाल कर रहे थे और ये पैसा भी उसी सूटकेस की बदौलत आ रहा था। मैं उनका सारा प्लान समझ गई। मैंने हिम्मत करके अपने शौहर को कॉल कर उसे घर बुला लिया।
مگر اسی وقت باہر کھڑی چاچی نے میری بات سن لی اور اس نے چاچا کو آواز دے کر بلا لیا۔ چاچا نے فوراً میرے کمرے میں آ کر مجھ سے موبائل چھین لیا اور کال کٹ کر دی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ چچا غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ دونوں لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر چچا نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور اسے لے کر گھر کے باہر چلا گیا۔ میں پیچھے سے چیخنے لگی، پلیز اس کی انگوٹھی اتار لیں، مگر میرے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ مگر چچا نے انگوٹھی سمیت میرے بیٹے کو سوٹ کیس میں ڈال دیا، اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت میرا شوہر آ گیا، جسے میں میسج کر کے سب کچھ بتا چکی تھی۔ میرے شوہر نے آتے اس سوٹ کیس کو کھول دیا۔ چچا چچی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن اندر سے میرا بیٹا زندہ سلامت نکلا۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور چچا چچی سے کہا، آپ دونوں اپنے لالچ میں بہت اندھے ہو چکے ہیں۔ مجھے سوٹ کیس کا خیال بہت دیر سے آیا تھا، مگر جب مجھے اس کا خیال آیا تو میں رات کو اس کے پاس آئی اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالے بغیر اسے کھول لیا۔ یہ اس کا جادو ختم ہو گیا اور اب یہ ایک عام سا سوٹ کیس ہے۔ یہ سن کر چچا چچی نے فوراً مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں اس گھر سے مت نکالنا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں گھر سے نہیں نکالا اور اپنے شوہر کے ساتھ سسرال آ گئی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔